ಲೈಕ್ ಎದುರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. From class 10. I am Sahana Kadalachi from class 9. We are happy to be your host on this auspicious occasion. As we stand on this threshold of new beginning, let's remember the words of William Butler Yeats. Education is not the feeling of thrill, but the lighting of fire. Today, we celebrate the flames of knowledge that have been ignited within these walls. Nirmala stands a school where knowledge certainly climbs, guiding minds with wisdom's key, nurturing growth of vibrant tree. In Nirmala, where futures take flight, in every classroom echoes the quest. That's our school, our alma mater. ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಲೆಂದೇ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಲಾಲಯ ಶಾಲೆ ಪಡತೊಟ್ಟು ನಿಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಗೆ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೆರಳು ಕೊಡುವ ಹೆಬ್ಬರವಿದ್ದಂತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೂಲಕ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವ ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗುವಿನ ಎರಡನೇ ಮನೆ ಇದ್ದಂತೆ. A warm welcome to every one of you. Today we are here to celebrate and work around a unique theme that captures the essence of our institution. This year our theme is Fit, Resonate and Multifaceted, an ongoing process that involves fostering understanding and respect among the people. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಅದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷದ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಎಂಬುದು. ಅಂದರೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳು, ಆಚರಣೆಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು, ವಿವಿಧ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಚರಾಚರ ಜೀವಿ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಆ ದೇವನೊಬ್ಬನೇ. Prayer is not asking, it is the deepest longing of the soul. It is better in prayer to have a heart without words than words without heart. Mahatma Gandhi. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸಂತೈಸುವುದು, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯರಹಿತ ಶಬ್ದಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಶಬ್ದರಹಿತ ಹೃದಯವಿರಲಿ. In our celebration, evoking God in our midst, I invite students of Nirmalalaya School to come forward to evoke God's blessing on us through prayer dance.
स्वरूप तो देवा तेरे दर पे हम आए हैं सात स्वरों से गीत सजाओगे हाथी करने हम आए हैं सत्य स्वरूप तो देवा तेरे दर पे हम आए हैं where each students encouraged to explore their potential and excel academically. Our academic reports serve reflection of the collective effort of our students and look forward to continued success in the growth to come. ನಮ್ಮ ಹಾದಿಯ ಅವಲೋಕನ ಜಯ ದಿಗ್ವಿಜಯಗಳ ಆಗು ಹೋಗುಗಳ ಉನ್ನತ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ವರ್ತಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಕಲನ ನಮ್ಮ ಈ and pride that we present to you the annual report of Nirmalalaya English Medium School from the academic year 2020 to 23. This report encapsulates the achievements, progress, and highlights of our school community over the past years. As we reflect on the academic year from 2020 to 23, we are filled with a sense of accomplishment and gratitude. It has been a great year of growth, resilience, and collective effort. Our students have shown exceptional dedication to their studies, and our teachers have continued to inspire and guide them on their educational journey. The period from 2019 to 2023 in education was marked by unprecedented challenges to new learning models due to COVID-19. And a collective effort has been put to ensure the continuity achievements. We are delighted to report that our students have excelled academically across all grade levels. In 2019 to 2023, to all the 4 batches had got 100% result in SSLC board examination. Is a testament to the hard work and commitment of both student and teachers. And today we are happy to honor our rank holders from the year 2019 to 2023. Our focus on a well-rounded education is evident in the various academic competitions, where our students have consistently demonstrated their knowledge and skills. At Nirmalalaya English Medium School, we strongly believe in the holistic development of our students. Various extracurricular activities have played a crucial role in enhancing their overall growth. Sports events. Our students actively participated in inter-school sports competitions, showcasing their talent and sportsmanship in events such as basketball, football, athletics, and more. We had organized in our school Almond cluster level sports meet in our school in 2023. Cultural festivals for different cultures. Students participated in dance performance, music competitions, and arts exhibitions. Science and technology exhibitions. Our budding scientists and technologists showcased their innovative and ideas in science and technology exhibitions, fostering a spirit of curiosity, inquiry. Our students also participated in inter-school science exhibition competition in Loyola School CBSE Sindhi. Literary activities. Literary events such as debates, elocution contest, storytelling session, etc. During assembly in the morning,
students were given to speak on a great personalities from their own textbooks, which provided students with opportunity to enhance their communication skills and critical thinking. Cultural Fest, Pratibha Karanchi, debate competition, drawing competition, speech competition, Rangoli competition, quiz competitions were spectacular showcase of our students' talents in creativity. Apart from academic learning, ensuring safe and secure learning environments is crucial, and creating an atmosphere that fosters positive social interactions. Keeping this in mind, Sister Oliva Saldana and Sister Cecilia conducted student seminar on different topics like child rights, use and effects of different social media, development of leadership qualities, and personality development, especially for classes 9 and 10. Hello. Community engagement. Community engagement is a core value of at Nirmalalaya English Medium School. Throughout the year, our students, teachers and staff have actively participated in various community service projects, from environmental initiatives to outreach programs. Our school has made a positive impact on local community. We give more emphasis on discipline and clean environment for learning for our students. We try to inculcate in students the relational value, good manners and to have love for the Mother Earth. We gave an exposure program for our class 9 student to visit the organic farm of Sri Sunil Narayankar farm. To providing a conducive learning environment for our students, we have good building, spacious classrooms, 2 smart board classrooms, internet coverage, LED TV for LKG and UKG, CC camera for all the classrooms, library, computer lab, science laboratory, fire alarm, toilet facilities separate for girls and boys, sports rooms. Regular parent-teacher meetings were conducted throughout the year to facilitate open communication and collaboration. We greatly appreciate the active involvement of parents in the academic and overall development of their children. Initiatives apart from the school time. The SSLC students are given special attention by keeping them night in the school and helping them with their studies. We will be focusing on 100% good result for all classes, aiming to create an even more dynamic and innovative learning environment. We eagerly anticipate the challenges and the opportunities that the future holds. With your continued support, Nirmalalaya English Medium School will continue to be a beacon of excellence in education. Thank you for being part of our school community. Now I request to watch the PPT on different activities that were done in the school. Thank you. ದೇಶಕ್ಕೆ ಯೋಧ, ನಾಡಿಗೆ ರೈತ, ಬಾಳಿಗೆ ಗುರು ಒಬ್ಬ ತಾನೆ. ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸೋ, ಅಜ್ಞಾನ ಅಳಿಸೋ, ಅವನೂನು ಅನ್ನದಾತಾನೆ. ತಪ್ಪು ಸರಿಯ ತಿದ್ದಿ ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ಸಮಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿಯಾಗೋ ಹಾದಿ. ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಹೋದ್ರೂ ಮರಿಬೇಡ ನಿನ್ನ ಬೇರು, ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆಗೆಲ್ಲ ಇದುವೇ ಆದಿ. ಪಾಠಶಾಲಾ 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 ಪಾಠಶಾಲಾ.
ಬದುಕೆ ಯೋಧ, ನಾಡಿಗೆ ರೈತ, ಬಾಳಿಗೆ ಗುರು ಒಬ್ಬ ತಾನೆ. ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸೋ, ಜ್ಞಾನ ಅಳಿಸೋ, ಅವನೂನು ಅನ್ನದಾತಾನೆ. ತಂದೆನ ದೂರ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ತಪ್ಪು ಅಂತ ತಾಯಿನ ದೂರ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸಕ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ದೂರ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಫೇಲ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಜೊತೆಗಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಫೇಲ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಜೊತೆಗಿರ್ಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯುವರಾಜ್, ಗ್ರಾಜುಯೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಕೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತು ಕಲಿತ ಜಾಗ, ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಅರಿತ ಜಾಗ, ಕನಸುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆದ ಜಾಗ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಪ್ರೀತಿ ಪಡೆದ ಜಾಗ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೂ ಕೀಳಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನದ ಹಸಿವಿದ್ದಾಗ ಮೊದಲು ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ. ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಶಾಲೆ, ತಾಯಿನೇ ಗುರುವು, ತಾಯಿಗೂ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ ಗುರುವೇ ಅರಿವು. ಎಲ್ಲ ದಾನಕ್ಕೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ಯೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದ ದೇಶ ನಮದು, ವಿಶ್ವದ ಕಣ್ಣು. ಮುಂದೆ ಗುರಿ ಇರಬೇಕು, ಹಿಂದೆ ಗುರು ಇರಬೇಕು, ನಂಬಿ ನಡೆದರೆ ಸಾಕು ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕು. ಲಾ 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 ಲಾ. ಕಣ್ಣಾರಿನ ಕಂಡ ದೇವಾಲಯ, ಬೆಂತಟ್ಟಿ ಮುನ್ನಡೆಸು ವಿದ್ಯಾಲಯ. ನಾನಾಡು ಸಿರಲ್ಲಿಯೂ ಮುದ್ದಾದ ನೆನಪೊಂದಿದೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದೋಗಿದೆ. ಕಾಲ ಕಳೆದೋಗಿ ದಿನ
ದೇಶಕ್ಕೆ ಯೋಧ, ನಾಡಿಗೆ ರೈತ, ಬಾಳಿಗೆ ಗುರು ಒಬ್ಬ ತಾನೆ. ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸೋ, ಅಜ್ಞಾನ ಅಳಿಸೋ, ಅವನೂನು ಅನ್ನದಾತಾನೆ. ತಪ್ಪು ಸರಿಯ ತಿದ್ದಿ ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ಸಮಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿಯಾಗೋ ಹಾದಿ. ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಹೋದ್ರೂ ಮರಿಬೇಡ ನಿನ್ನ ಬೇರು, ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆಗೆಲ್ಲ ಇದುವೇ ಆದಿ. ಪಾಠಶಾಲಾ 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 ಪಾಠಶಾಲಾ. Every one of you is a vital thread of this vibrant fabric that's Nirmalalaya. We are thrilled to here to share the joy of this momentous occasion. I request Sister Cecilia, our principal, along with Sister Helen Flavy Castellino, President, and Sister Oliva Saldana, Superior of Nirmalalaya, to escort the guests to the stage. Chief guest Honor. Professor Shivlinga Salamani sir, Principal of Government Degree College, Sindhgi. Mr. Syed Yermani sir, President of Karnataka Union Working Journalist. Mr. Bhim Shankar Bhavnalli, Member of Town Panchayat, Almel. Dr. Sharada Rajesh Kumar Patil ma'am, BA, MS, MS, PhD. Guests revered like gods they stand. Aditi Devo Baba, ancient mantras grace. Welcome dear guests to Nirmalalaya Embrace, Christmas joy and annual praise. In the spirit of learning, love and pray, together we celebrate on this special day. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಹಣತೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಅನನ್ಯತೆ, ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಂತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಗತದ ನುಡಿಗೀತೆ. Now it is time to welcome our guests. I call upon Sister Oliva Saldana, Superior of Nirmalalaya School, to welcome our guests. ಶುಭ ನಮನಗಳು. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಸಾಮರಸ್ಯದೊಂದಿಗೆ. 2010 ಇಸವಿಯ ನಿರ್ಮಲಾಲಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪುಸ್ತಕದ ಹೊಸದಾದ ನವಜೀವದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಪುಟವನ್ನು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಲ್ಮೇಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಿತು. ಹಲವಾರು ಜನರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಕೂಸು ಎಂಬ ಈ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯು ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ದೊರಕಿರುವುದು ಸೌಭಾಗ್ಯವೆನ್ನುತ್ತಾ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಉದಯಿಸುವ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನೈದಿಲಿಯ ಶೃಂಗಾರ. ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಲಾಲಯ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಷ್ಟು ನೀನು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅಂಜಬೇಡ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರು. ಇದರಂತೆ ನಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಫ್ಲೇವಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲಿನೋ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ನಮ್ಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ಸಿಸ್ಟರ್ ಫ್ಲೇವಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲಿನೋ RNDM ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಧಿಕಾರಿಣಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಧಿಕಾರಿಣಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಇಂದು ನಮ್ಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕರೆದಾಗ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಸಿಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೂತನ್ ಇವರು ಬಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಗಮಿಸಿದ ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮೆನೇಜಸ್ ಎಸ್ಜೆ ಇವರು ಲಯೋಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಜಯಪುರ ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯವೇ ಸರಿ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತಗೌಡ ಹಳೆಮನಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಇವರು ಬಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗರತ್ನ ಅಶೋಕ್ ಮನಗುಳಿಯವರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಸದಾ ಬೆಂಬಲಿಗರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಇವರಿಗೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಸಿಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾನಂದ ಇವರು ಬಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿನ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಫೋಕಸ್ ಔಟ್ ಆದ ಹಾಕುಮಟ ತಡ್ರಿ ಹಾಕುಮಟ ಎಲ್ಲಾರು ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಫೋಟೋ ತೆಗಿಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ತೆಗಿಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ಲಿ ಇಬ್ರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಸಿಂದಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವವನಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅತಿ ಅಲ್ಪವೆನಿಸುವ ಕೆಲಸದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಇವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವು ಇಂದು ಮಹದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಜಮಖಂಡಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಲ್ಮೇಲ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಡುವ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮನದಾಳದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಕುಮಸಗಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಮಸಗಿ ಇವರು ಬಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಾಡಿನ ಕೀರ್ತಿಯ ಬೆಳಗಿಸಿದ ನಿಮಗಿದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ 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 ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಕನ್ನಂಬಾಡಿಯ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಭಾರತ ರತ್ನ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಮಡಿವಾಳ ಸರ್ ಬಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಆಲ್ಮ್ಯಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಆಪ್ತರೂ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಇವರು ಬಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರೀತಿಮಯಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾರದಾ ಪಾಟೀಲ್ ರವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಇದೇ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮನದಾಳದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನಂದ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಇವರು ಬಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದುದು. ನಿಮಗೂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮನದಾಳದ ಸ್ವಾಗತ. ಇವರಿಗೆ ಲಲಿತಾ ಹಾಗೂ ರೇಖಾ ಹಿರೋಳಿ ಇವರು ಬಂದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಗಾಂಧಿಗೌಡ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆ, ಶ್ರೀ ಅವಧೂತ್ ಬಂಡೆಗಾರ್ ಉದಯವಾಣಿ, ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಕತಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂಟ್ನೂರು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಇವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮಹಂತ ಗೌಡ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರಿಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವಾಕರ್ತರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಲಿವ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಡ್ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಸಿಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಲಿವ್ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
our guests to light the lamp. We deeply appreciate your presence in making this auspicious beginning of our proceeding today. ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಾವು ಭಾರತವನ್ನು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಮಾಜವಾದಿ ಧರ್ಮನಿರಪೇಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿಚಾರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೌರವ ದೇಶದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 1949ನೇ ಇಸವಿಯ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 26ನೇ ದಿನದಂದು ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಶಾಸನವಾಗಿ ವಿಧಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಜೈ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. At Nirmalalia School, an illustrious movement unfolded as we celebrated the remarkable achievement of our SSLC droppers attestment to excellence for 4 consecutive years. Our students have performed a phenomenal 100% result, setting an unparalleled standard of academic brilliance. Today, we recognize and honor our SSLC droppers who have set a great example for us. I call upon Mantoda sir to take over this ceremony. Gentlemen and students of Nirmalalaya English Medium School, it is with very great pleasure that I share with you this delightful evening to celebrate our achievements. Far and away, the best prize that life has to be offered is the chance to work hard at worth doing. With this prizeful saying, let us start our prize distribution ceremony. Now it is the time to honor the talents of our young minds by presenting them with valuable gifts by our special guest. ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗು, ಕಷ್ಟಗಳ ಮಳೆ ವಿಧಿಸುರಿಯೇ, ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗು, ದೀನ ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೊಳ ಒಂದಾಗು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಎನ್ನುವ
DVG ಅವರ ಕವನದಂತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2019-20ರಿಂದ SSLC ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ 5ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಸುಸಮಯ. ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು SSLC ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಆಲ್ಮೇಲ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂಥ ಸಮಯ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ SSLC 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ 97.92% ಗಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕುಮಾರಿ ಮುಜಿಫಾ ಎಂ ಕೊತ್ತಂಬೀರ್ ಇವಳು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದಿರ್ತಾಳೆ. ಅವಳಿಗೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ SSLC ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಶತ 94.24% ಗಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕುಮಾರಿ ಸಂಗೀತಾ ಪಾಟೀಲ್ ಇವಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 94.04% ಗಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕುಮಾರಿ ಅಂಬಿಕಾ ಬಿರಾದಾರ್ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾಳೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಇರುವ ಸಾಧಕರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ SSLC ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಂತೋಷ್ ರಾಠೋಡ್ 95.04% ಗಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ SSLC ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ಚೆನ್ನುಕುಮಾರ್ ಭಾಗಣ್ಣ ಬಿರಾದಾರ್ 93.28% ಗಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫಾದರ್ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ SSLC ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಿ ಕಾವೇರಿ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಪಡಶೆಟ್ಟಿ ಇವಳು
98.88% ಸಾಧಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಆಲ್ಮೇಲ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ರೀತಿ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ SSLC ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಿ ರಾಧಿಕಾ ಶಿವರಾಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ 98% ಸಾಧಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾಳೆ. ಕುಮಾರಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಮಾರಿ ಅನನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಉಮರ್ಜಿ ಇವಳು ಕೂಡ 96.32% ಸಾಧಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಮಾರಿ ನವಾಜಿಶ್ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ಮುಲ್ಲಾ ಇವಳು ಕೂಡ 96.16% ಸಾಧಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಂಧಿಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಉದತ್ ಬಂಡಗಾರ್ ಅವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ SSLC ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ present over here. Myself Nawajish Mulla. I had studied in this school. Our batch is 4th batch. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ I can't speak, but rather than my hard work, it is the hard work of our sisters, teachers who had worked hard for our result. Because of them, I came to this position and this much honor I had got from them. And also, another word of honor is that our old school sirs also present here to honor. So I am so thankful and grateful that I got this opportunity because of the hard work of our sisters, teachers, and also my parents. So, by bottom of my heart, I want to thank all. Thank you so much. That what is appreciation I am getting from my college teachers is because of my school teachers only. They had given me that base so that I can now also do hard work to reach my goal. Thank you, sisters, teachers, and my parents. Thank you. Now I request Savita Garimat to speak few words on this occasion. And all the chief guests and all present on the stage. So I am so grateful to have this occasion on this stage to speak to you. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು 10th ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಾಧನೆ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರು. ಸೊ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಓದಿದ್ದು ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ನಾನು 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಗೆ ತಂದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಏನು ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ನೀನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು.
ಸೊ ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಆಲ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಒಬ್ಬ ರೈತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಕಮ್ಮಿನೇ. ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪಗೆ ನಾವು 8 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆ, ಅಪ್ಪ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫಾದರ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಪ್ಪ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮೇಲೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೂ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ, ಬಹಳ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ತಯಾರಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ನಮನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ನೀನೇ ನಂಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರು, ಸತೀಶ್ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರು, ಮೇಡಮ್ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಅಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರಕತ್ತೀನೋ ಲೋಯಲಾ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ, ಆಲ್ಮೇಲೆ ಸಿಂದಗಿ ಆದ್ರೆ ನಡೀತಿತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಂದಗಿ ಬಾಸರ ಹೋಗಿನಿ, ಸಿಂದಗಿ ಆಲ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಬರೋದು ಅಂದೆ. ಇಲ್ಲರಿ ಅದನ್ನು ಸಿಂದಗಿ ಹಂಗೆ ಅದ ಬರ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ದವ. ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅನಿಸ್ತು, ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಕತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಚಂದ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಚಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋ ನನಗೇನೋ ಈಗ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು ನಂಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅವಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು, ಇದು ಆಲ್ಮೇಲ್ ತಾಲೂಕು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ. ಆಲ್ಮೇಲ್ ತಾಲೂಕು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೋಯಲಾ ಸ್ಕೂಲ್, ನಿರ್ಮಲಾನಂದ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ನಿರ್ಮಲಾನಂದ ಸ್ಕೂಲ್ನು ಇರಲಿಲ್ಲ ರೀ, ಲೋಯಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು ಈಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಚಂದ ಮಾತಾಡಕತ್ತಾರ. ಅವರು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು, ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವ್ರು ಆಲ್ಮೇಲ್ದವ್ರ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಮೊದಲ ಗುರು ಕರೆಕ್ಟ್, ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಗುರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಶಾಲೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಾಲೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸಿಸ್ಟರ್ಸು, ಸ್ಕೂಲು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಶಾಲೆನೂ ಮುಖ್ಯ ಅದ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ, ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ದಯಮಾಡಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಮೆರಿಟಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಅವರೆಲ್ಲ 90% ತೊಗೊಂಡ್ರು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬೇಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇ ನಿರಾಶರಾಗಬೇಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ತಗೋತಾರನ್ನೋ ಭರವಸೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಅಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಲೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಒಂದು ಕಲೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕೋ ಗುಣ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದಾಗಬೇಕು. ಯಾರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲೆ ಇದೆ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅವರ ಕಲೆಗೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಕೊಡ್ತಾರನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. 12 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಂತ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ನಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು. 12 ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ ನಿರಾಶೆ ಆಗಬೇಕು. ಅವ್ರು ದಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಹುಮ್ಮಸ್ದಿಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ಈ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಜಿಪ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಭಾಳ ಮಾತು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಲಿ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೂತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಕೋತಾರ್ರಿ, ನೀವು ಹೋರಿ ಅಂತಾರೆ ಈ ಸದ್ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ನಾವೇ ಸರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.